सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यकूब साहब हमारे साथ हैं। अभी यकूब साहब से पूछेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। जी सर बताइए, क्या कहना चाहते जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा मेरी तरफ हूँ, आपको और आपकी पूरी टीम को और सारे पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मैनू जरा जेडी पंजाबी लफ्ज़ ने कुछ मिठे लगते हैं, कुछ मायूब जे लगते हैं। मैं मजबूर हाँ, मैनू उर्दू भी बड़ी औखी होकर बोल नहीं पाती, पर चलो खैर कोई कीता ना, मैं आज उर्दू थोड़ा जिहा है। हाँ नहीं मैं कहना जबरदस्त हो गया। अगो चलो दूजा लफ्ज़ कह दें बंदा मायूब जिहा लगता शान दे विच ना। अच्छा अर्ज़ ये है, टाइम लाया हुंदा है कि मैं तुहानू पता 2-3 साल तो अर्ज़ कर रहा सी कि मैं बजाते खुद तरीके लबैक दा, और ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਭਰਾऊ ने ਬੱਚਿਆਂ ने मेरे भतीजिया ने या ਜਿਹੜਾ 5-7 नाल मौलवी सादे झल्ले कम अकल शौक पसंद लगे ने, ये मेरे मसलक नू और पूरे तरीके लबैक नू नुकसान पहुंचाएंगे। और वही गल हुई है, इन्हें कितना नुकसान पहुंचाया। पहली तो गल है जवेद साहब, और इन्ना की नुकसान पहुंचाया ने कि नाकाबिले तलाफी नुकसान है, बेगुनाह नुकसान है। अगर हुण मैं गल करना इन्हां दरिंदियां जिहड़े प्लांटे साडे ते लिआंदे गए ने, नाम लैण कर लो साध जी, नाम लैण दी लोड़ नहीं, लोकां नूं पता ही है किहड़े लिआंदे दे ने। जे उन्हां दा मैं नां नहीं लैण लगा, मैं अपनियां दा नां ला दा, उन्हां दा मैं नां नहीं लैण लगा। बिल्कुल ठीक है, उन्हां लोकां नूं जी पता है। मैं अपनियां दा नां लैना, फर्ज कर लो साध रिजवी या उहदा भला अनसर रिजवी या उहदे नाल 5-7 झल्ले मौलवी 8-10 बंदे का ग्रुप आया जिहड़े बहुते कुजदे हार वेले। तुसीं समझो इन्हां दी गलती है या कम अकली है या बदबख्ती है। ये त्रै सूरतां ही हो सकदी ने, होर ते कोई ना हो सकदी। इंसान है, दुनियादार है, कोई वली अल्लाह दे कोई ना है, ना कोई फरिश्ते सुमान तो आए है। गलती इंसान को होती है। ते जे तुसां मारना ही है ते 10 मौलवी मार लो और जालम दे बचे हो। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ 1000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ 4 ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ 3 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਬਾਦ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ 9 ਮਈ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, 26 ਨਵੰਬਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਂਝ रोज बंदे मरते ना वो छड़ दो। जेड़े इन्हां खाली मुरीद के बंदे मारे, जे अल्लाह दी कसम लोग डरदे बोलदे नहीं। जे दुनिया तो गल सुनो, वो डर पैदा करन लई ते मारे ने। मैं वही अर्ज करना पिया, दसो मैनूं उन्हां बंदे दा किहड़ा गुनाह है। जवेद साहब अर्जदे है, अगर फर्ज कर लो मैं गुनाहगार हाँ, मैं कोई गलती करना ते मैनूं सज़ा मिलनी चाहिदी है ना। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਈ। ਇਹ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕੌਮ ਡਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜੇ ਕੌਮ ਡਰੀ ਪਈ ਹੈ। मैं अर्ज करना पिया कि डरदे वो बंदे ने चंद बंदे ने अखा नाल तकिया, जिन्हां गलियां लाशां तकियां ने, या जेड़े उसदे विच जिन्हां बंदे गोली चलाई है, खा वो बंदे पुलिस विच मुलाजम ने या जेड़े बंदे जेड़ा सुनिया ज़हनी मरीज होंदे जा रहे ने, सुनिया वो भी ज़हनी मरीज होंदे जा रहे ने। ते इस टाइम खबर चल रही है कि वो भी इस टाइम अपने अजीबो गरीब हालत चों गुजर रहे ने। कोई खुदकशी कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। ते इतला साडे कोल हैगी। ਜਿਹੜੇ ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਰਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਦ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸਲੀ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਨੇ 10-20 ਰੁਪਈਆ ਪਿੱਛੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਲਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇਖਣਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ,
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਰੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਾਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਸਕੀਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਰਗੋਧੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ 13,500 ਯੂਰੋ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਰਗੋਧੇ ਨਾ ਜਾਣ ਨਾ ਪਛਾਣ, ਮਾੜਾ ਮਸਕੀਨ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਲੈਣੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਭੰਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਣ ਲੈ, ਓਪਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਯਕੂਬ ਉਹ 13,500 ਰੁਪਈਆ 3.5 ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, 10 ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਦਫਾ ਕਰ ਪਰਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਦੀਗਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਸਰਗੋਧੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਦੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਲਮਾ ਗੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਬਰ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਂਤ ਭੇਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ 3.5 ਦਿਓ, 3.5 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਲਮਾ ਗੋ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਮਾ ਗੋ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਚੌਖੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਮੰਨਦੇ ਤਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਤਰੇ ਇੱਕੋ ਨਬੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਦਬਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਓ, ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਓ, ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਰੀਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬ ਗੱਲ ਲੰਮਾ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਚੰਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, 5 ਨੇ 7 ਨੇ ਜਾਂ ਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਤੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਤਨੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮਲਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਦਫਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਜੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। 65,000 ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਜੇ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ 10,000, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਕੋਈ 70 ਮੌਲਵੀ ਹੋਏ ਜੇ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਰਿਜ਼ਵੀ ਅੰਸ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੇਚੇ ਤੇ 10,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਫਜ਼ਲਵਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ 10,000 ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤੇ 1,10,000 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਹੈ, ਅਲਬત્ਤਾ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਇਨਸਾਨੀ ਚੋਂ 1000 ਦਫਾ ਖਾਰਿਜ ਆ। ਇਹ 10,000 ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਉਲਮਾਏ ਕਲਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ 65,000 65,000 65,000 65,000 ਉਹ ਇਤਨਾ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਵੀ ਸਫਦਲਵਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਲਾਂਦੀ ਪੀਓ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 47 ਫਾਰਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 98% ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ 20 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਪੈ ਲੈਣਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਕਮਾਏ ਆ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਤਨਾ ਫਸਾਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਦਾ, ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੌਲਵੀ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਫੀਸ ਬਿੱਲਾਂ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਗਏ। 10,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੰਜ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ 10,000 ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮੌਲਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਕੀ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਸਲੰਡੂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਉਹ ਛੱਡਦਾ, ਮੁਫਤੀ ਤਕੀ ਛੱਡਦਾ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬ ਛੱਡਦਾ। 10,000 ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਮਨੀਬ ਦੇ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਜੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਚੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆ ਲੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਦਿਓ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਆਪ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਬੜਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, और लोग इन्होंने मैं इन्होंने पूरी कहानी सुना, फिर टाइम खत्म हो जाएगा। मैं जवेद साहब कदे झूठ नहीं मारिया, खुदा मैनू माफ करे, मैं अपनी कबर जाना। मेरे को इन्होंने पूरे शरीफ खानदान के हवाले ने कहानियां का फायदा कोई नहीं ना, पुरानियां कहानियां का फायदा की, इस वास्ते मैं दोहरांदा नहीं। ये जेडे गदागर गंदे लोग आए इन्होंने मुल्क लुट लिया, खरबपति ने मुल्क ये अरबां की दिहाड़ी लाण देना। उन्होंने मौलवियों को चाहिए अगर मौलवी अपने आप को मौलवी खुआंदे ने, इन्हां च ईमान की रत्ती है। तुसीं मन्नो कि साल रिजी या उहदा भरा या उहदा चंद मौलवियों की गलती है, लेकिन जो 1000 बंदा इन्हें मरवाया शूट करके बेगुनाह, जिन्ना 670 कहंदे ने, जिन्ना फायर खोलिया, जेड़ी वजीर आला बन के बैठी है कातला पंजाब दी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਆਖਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ KP ਦੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਵਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵਾ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ? कोई पता नहीं। जो मेरी तो सवेरे की अपॉइंटमेंट आई लाते ना टीका सर्दियों का नजरे काम का, मैं भी लवाना सी, मैनू भी आया था मैसेज, मैनू याद आ मैं भी लवाना सी। ठीक है अच्छा या ते ओ मैनू मैसेज आए असि 2 टीके लाते ना हर साल सर्दियों के, ते नाले तुसी ते माशाअल्लाह अल्लाह तां तुहानू जिंदगी लंबी दे, सेहत दे, चलो तुहाडी आवाज लोकां तक पहुंचदी दी नाल साडे गरीबां दी भी मैं करना पिया। मेरे 8 साल हो गए मैनू गुर्दे में साफ रहना 3 बारी हफ्ते च, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਹਾਲਤ, ਮੈਂ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੋਮੇ ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੱਚੀ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਜਨ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਉਲਮਾਏ ਕਰਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੀ ਵੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਾਇਜ਼ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अगर साडे उलमाए करम दी गैरत ईमानी दी 2 हिस्से रुपये च 2 पैसे की गैरत है। 96% मुल्क पाकिस्तान तरीके ले बैक आ लिया। 1 नंबर भी छो, 2 भी, 3 नंबर खाली कदे प्राइमरी जमात के बच्चे भी बाहर निकल। अल्लाह पाक की कसम शामी ना ए पंजाब घूमत रहिंदी जे ते ना ए जमेदार ते ना फौज वाला कोई बिगाड़दी है। फौज तुहाडी है, तुहाडे नाल है, तुहाडे टैक्स ते फौज पलदी है पई। फौज वाले भी नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने मां बाप भैन भरावां जालमो तुसी साडे हो असी तुहाडे आ, तुसां भी इत्थे रहना, असी जमेदारां नस जाना जे ते सरदारी ते कंजर खानदान भी नस जाना जे। क्यों अपने मुल्क की बर्बादी करदे हो? सोचे अपने मुल्क वास्ते। इन्हां कोल जान छड़ाओ, आवाम ना मुकाओ, इन्हां जमेदारां नूं मुकाओ। बहुत शुक्रिया। ठीक है साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया। अच्छा पहली दफा ही हुआ है कि अपना यकूब साहब ने खुद ही आखिरी बात की है, शुक्रिया उनका भी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देखते हैं।